إله نسألك باسم العظيم والجاه وصلى الله علينا والمسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولياء المقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها سوسا سالت أولياء المقرب أهل المعنى البقي أهل زنبل في أجمعين وكافة المعالم كتب النافية ومسلم كتب النافية مشايخ الحضر الأذكار الأوراد الأحزاب المنظومة الصلوات والدعوات والمناجات كلهم أجمعين خصوصا اللي قرأنا كتبهم ورادهم أحزابهم ومنظوماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم وقصائدهم خصوصا الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله رسول الله الأكبر الحبيب قدبر الرشاد بن عبد الله بن محمد الحداد والحبيب محمد بن حسين الحبشي صاحب الكتاب وأصولهم وفورهم ومشايخهم مشايخهم وأقرانهم وطلاب تلامذتهم أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولئك من أهلية البلدة أهل باليمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأصولهم وفورهم وأبي وأمي مشايخهم وطلاب تلامذتهم كلهم أجمعين. وإلى أرواح كافة والدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين. ثم إلى الخبابة فاطمة بنت أحمد بن علي بن شيخ السقاف وأخينا صفر الدين بن حجي محمد حسين وأخينا الحبيب هاشم بن حسين عيد والدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة وفرص الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم الفاتحة بالدنيا والآخرة. أن الله يدخل في قبورهم روح والريحان بشار والأمان والفوشة والرضوان. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجة والدينا حاجة مشايخنا حاجة إخواننا أصحابنا أحبابنا في الدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم الحسنى فيه ونرث العافية وألنا الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لمن أوصل بالشفاء حبيبنا الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن كعب الحبيب أبو بكر بن الله الحبشي والحبيب حسان بن حسين بفتين وأهلنا وزياته وكل من أوصل بشفاء من إخوان أصحابنا أحمد الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألمه على هذه صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وإنا عليه. اللهم لا تحرم خير ما عندك بالشر ما عندنا. اللهم لا تحرم خير ما عندك بذنوب ما عندنا. اغفر لنا وارحمنا وعافنا وانفعنا وفقنا فيما تحب ترضى يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حضرات إخوان أخواتي رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. جماعة مجلس تعليم Kampung Al-Munawwar di kediaman Al-Habib Al-Barakah Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu ya Allah lakal hamdu ya Rabbana
di hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah, di hari terakhir ayyamut tasyrik, yang tinggal kurang lebih mungkin 1,5 jam lagi. InsyaAllah kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang kita disuruh untuk bergembira oleh Rasulullah. Beliau mengatakan ayyamut tasyrik yaumul akal wa syarab. Ayyamut tasyrik bulan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini khusus panggilan sebutan ini untuk tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ayyamut tasyrik. Selain Zulhijjah tidak disebut ayyamut tasyrik. Selain Zulhijjah 11, 12, 13 tidak disebut ayyam tasyrik. Taib, sebelum kita bahas lanjutan pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maulah yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Salim al-Hafidz, sedikit ini kami sampaikan. Mudah-mudahan maklumat ini bisa kita bermanfaat untuk kita, walaupun kita bakal ngalami lagi barangkali tahun depan insyaallah, mengenai puasa sunnah. Ya, hari ini hari Senin. Hari ini pun termasuk awal ayyamul bayd. Dalam sunnah puasa ada puasa sunnah Senin Kemis. Ada yang juga terulang sebulan sekali. Senin Kemis adalah yang terulang seminggu sekali. Ada yang terulang sebulan sekali, kita kenal ayyamul bayd. Puasa ayyamul bayd ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau telah melakukannya sebelum turunnya perintah untuk puasa Ramadan. Nah, ayyamul bayd itu tanggal 13 mulainya. Setiap bulan tanggal 13, 14, 15 disebut ayyamul bayd. Bayd sebagian ulama mengatakan karena putih maknanya terang. Saat itu langit terang. Ya, seperti sekarang kita saksikan langit sedang terang, purnama. Mulai dari 12 tambah 13 lebih sempurna, 14, 15 sampai 16. Mulai nanti dia mengecil kembali. Nah, sekarang sempat ada yang bertanya kepada kami, dan alhamdulillah ini menjadi sumber bahan kita sedikit untuk pencerahan buat kita. Bagaimana Ustadz? Kemarin dia bertanya itu, ya, anak ini biasa puasa Senin Kemis. Semis kemarin kebetulan puasa Arafah, alhamdulillah. Nah, ini Senin ini boleh tak puasa Senin Kemis? Dan wong yang biasa puasa ayyamul bayd boleh tak puasa? Kan ini tanggal 13. Ya, puasa ayyamul bayd 13, 14, 15. Nah, ayyamul bayd tanggal 13. Senin Kemis ini hari Senin. Apakah boleh seorang berpuasa di ayyamut tasyrik yang seperti hari ini kita dapatkan? Maka jawabnya tidak diperbolehkan untuk puasa tersebut. Kalau Senin Kemis berarti Senin ini lewat. Kalau antum memang seorang yang istiqomah telah melakukan Senin Kemis, insyaallah pahala Senin Kemis tetap dapat. Nah, ingat Senin Kemis juga memang sebutannya bergandeng Senin Kemis, tapi bukan berarti kalau Senin ini tidak puasa Kemis kaki tidak usah juga. Tidak, Kemis tetap puasai. Orang yang puasa cuma dapat macam kamu perempuan puasa Senin Kemis, Senin puasa, Selasa puasa, Rebu datang haid, Kemis tidak puasa. Apa yang Senin kemarin hilang puasanya tidak dapat pahala? Tidak, dia secara sendirian sudah dapat pahala. Tapi ketika kita gandengkan menjadi dua, Senin Kemis itu bergandeng, maka ada tambahan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ayyamul bayd, ya. Puasa tanggal 13, 14, 15 Zulhijjah. Berhubung 13 bulan ini adalah ayyamut tasyrik, yang mana ayyam tasyrik ini tidak boleh puasa, maka tanggal 13 ini tidak boleh puasa ayyamul bayd. Nah, bagaimana untuk besok Ustaz? 14, 15 masih tersisa. Ini kan sepaket nih. Ya, kalau ayyamul bayd sepaket memang 13, 14, 15. Kalau 13 tidak puasa, 14, 15 secara hukum umumnya tidak bisa kita puasai. Wong ngembek 14, 15 bae tidak bisa dapat pahala ayyamul bayd. Nah, untuk Zulhijjah ini pembahasan ulama dibahas, ya, dibahas oleh mereka. Ada yang mereka mengatakan, ya, kita ambil global, pendapat yang kebanyakan ada dua, mengatakan tetap lakukan puasa di 14 dan 15. 14, 15 tetap dilakukan dengan niat ayyamul bayd. Karena 13 ini kita tidak lakukan karena larangan dari syariat. Ya, karena larangan dari syariat. Nah, ada juga pendapat sebagian ulama mengatakan diganti. Jadi yang tanggal 13 ini diganti jadi tanggal 16 kita puasai, 14, 15, 16 khusus bulan Zulhijjah. Khusus bulan Zulhijjah. Jadi kalau antum punya semangat, ya silahkan besok puasa 14, 15, 16 puasa juga, ya, niat ayyamul bayd tadi. Tapi kalau tidak, ambil pendapat yang pertama tadi yang mengatakan 14, 15 cukup, yang 13 tidak dipuasai sudah melok.
Karena larangan bukan dari kita, bukan karena kita ada uzur, tapi memang syariat yang melarang. Nah, larangan ini pun nanti ada lagi pembahasan, tapi khusus untuk jamaah haji. Ya, bagi orang yang kena kafarat haji, dia tidak punya kambing, maka dia disuruh puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di negerinya. Nah, 3 hari tadi misal tidak ada waktu lain kecuali di ayam tasyrik inilah dia pacak ngawiknya. Misal dia berada di Mekah di tanggal sampai tanggal 15 Zulhijjah atau tanggal 16 Zulhijjah, artinya tanggal 14 itu kesempatan dia 3 hari itu di ayam tasyrik. 3 hari di ayam tasyrik. Ini untuk orang haji, tapi ya untuk orang haji. Sedangkan dia keluar nak balik ke negerinya, misal orang super VIP hajinya sudah ONH bukan plus lagi, sudah plus sudah, ya. Sibuk dunianya sampai dia tak pacak lama-lama di Mekah. Ini orang jangan bangga. Ya, kalau ada orang yang ONH plus model macam itu cuma nyicip sekian hari menjalankan kewajiban untuk hajinya masuk tanggal 7 Zulhijjah, balik tanggal 14 Zulhijjah misal, jangan bangga. Ya, kecuali kalau memang ini orang tak punya waktu karena benar-benar ngurusi umat di negerinya, sehingga dia harus balik, tanggung jawab umat yang begitu besar terhadap dia, atau dia seorang presiden, negerinya lagi kacau misal, atau dia seorang menteri yang diwajibkan harus balik, kacau mungkin. Tapi kalau cuma urusan dunia, naudzubillah min dzalik, yang dunia yang sifatnya dunia baik, ini wong hati-hati, berarti dia naudzubillah mungkin mahrum termasuk. Artinya Allah tak demen wong ini lama-lama di rumahnya, lama-lama di negerinya. Macam kita tamu, kalau tamu itu kita cinta, kita suruh lama-lama. Tapi kalau tamu tidak kita cinta, cepatlah balik. Ya, tak usah lama-lama, nak nginep 40 lagi tak ngizin ke kita, baliklah cepat. Boleh jadi, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan bangga. Oh, kami ONH paling plus, datang tanggal 7 Zulhijjah, nyampe sana, masuk langsung hari Tarwiyah ke Mina, Arafah, selesai haji 10, 11, 12, 13, 14 balik misal. Bangga, jangan bangga. Kau ini mungkin memang tidak disukai Allah. Kalau memang sebab balik tadi itu urusan dunianya, urusan dunia, wah bisnis rapat ini, wah penuh, Masya Allah, skidulnya dunia ini mana-mana dia muter. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, macam itu. Nah, balik masalah tadi. Jadi kalau untuk puasa Ayyamul Bayd, karena hari ini tanggal 13 ya, adalah ayam tasyrik, kita boleh ambil pendapat dua dari, masih ada lagi pendapat yang lain sebenarnya, ada yang mengatakan juga tidak dipuasai, tapi pendapat itu tidak kuat. Pendapat yang kuat mengatakan tetap puasa 14 dan 15, walaupun 13 tidak dipuasai. Ada lagi pendapat yang mengatakan 14, 15 puasai plus 16 kita puasai. Namun pendapat yang pertama itu lebih kuatkan, yang cuma 2 hari kita ambil 2 hari saja, mengingat itulah Ayyamul Bayd, tanggal 13, 14, 15. Kalau 13 adalah ayam tasyrik, tidak bisa kita puasai. Tapi ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Nah, itu pertama ya, yang perlu saya sampaikan. Kedua, masalah dabih, nyembelih. Nyembelih sampai saat ini masih boleh kita. Sampai saat ini, hari ini hari terakhir, sampai jam sekarang masih boleh, sampai mendekati maghrib. Barangkali ada yang lupa, dia ada nadar. Nadar ini pula galak, wong ni bernadar ni galak nyusah ke diri. Aku nak nadar nyari kambing, aku nak nadar nyembelih korban kambing yang belang-beleng pecak macan. Saro nyari. Sampai hari ini belum ketemu. Akhirnya ketemu juga Pak Magib baru ketemu misal. Ya, cara orang Yahudi, surah Al-Baqarah. Kita tahu surah Al-Baqarah. Gara-gara banyak gasan. Padahal Nabi sudah nunjuk tu sembelih sapi. Selesai sebenarnya. Makin nanya sapi yang cak mana? Sudah ninjau sapinya macam ni, mak mana lagi, terus nanya, ini nyusah ke diri dia, hampir tak dapat. Ya, misal nadar tadi kalau hanya dapat, atau dia dapat nadar tadi nak nyari sapi, nak nyembelih kambing yang baru lahir ke, misalnya baru lahir ke, nyunggulah lama bidan belum selesai lahir ke, dapat Pak Magib masih boleh, disembelih tadi sampai sebelum maghrib. Tapi kalau sudah dari maghrib lepas. Begitupun takbiran, masa takbiran ya, masa takbiran setiap habis solat, takbir muqayyad tadi ba'dal asar terakhir. Nah, contoh tadi ada jenazah ya, sebenarnya habis jenazah itu sunnah takbiran, masih boleh kita. Ba'dal asar tidak ada solat, tapi ketika ada jenazah solat, maka habis solat jenazah disunnahkan takbiran. Seandainya saat ini ada gerhana matahari, lalu kita solat saat ini ya, saat ini kita solat, maka setelah itu kita juga disunahkan untuk takbiran. Atau ada di antara ikhwan yang kebetulan batal wudu, lalu dia solat sunnah wudu, boleh tak badal asar? Boleh, karena zati sabab mutakan dim, dia sebab duluan baru adanya solat, masih boleh takbiran
Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib. Begitu maghrib sudah tidak ada lagi takbiran ya. Jadi ingat nanti yang ngimami sholat jangan ladas takbiran, habis maghrib masih takbiran kakek deh. Ya, subhanallah. Macam-macam pertanyaan manusia. Ya ala kulli hal. Orang yang bertanya itu kritis ya, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak perlu ditanya ditanya. Ada juga. Nah, cuma ini pertanyaan labas. Ya, kadang-kadang sebagian masjid dan musholah mereka takbiran itu menjadikan dengan adanya takbir nyingkat wirid disingkat. Habis takbiran Allahu Akbar selesai maghrib nih contoh, dak lagi maco asyhadu an la ilaha illallah habis ya la ilaha illallah la syarika lahu tidak dibaca Allahumma ajirna minan, dilepaskannya juga langsung Allahumma antas salam. Ya secara hukum sah-sah saja, boleh-boleh baik ya. Bahkan dalam satu sisi mungkin kita suatu yang bisa dibilang kebijaksanaan. Barangkali di antara jamaah ini ada yang nak buru-buru, tergesa-gesa, pengen cepat mentu. Karena takbir tadi makan waktu, ya boleh. Tapi kalau tidak, jamaah ini jamaah yang biasa dilanggar inilah. Mentu-mentu juga paling kelakar katanya. Tidak usah dihapus bagusnya. Ya, nah cuma memang untuk maghrib dan subuh kita kan disunahkan duduk tetap dalam posisi tahiyat. Dengan ada takbiran tambah, terus kita tambah wirid seperti biasa, mungkin membuat sebagian jamaah untuk tetap posisi tahiyat itu sulit. Nah jadi mana? Kita singkat wiridnya. Ya wiridnya jangan disingkatkan, biarlah dia melepaskan posisi tahiyat tadi. Jadi wirid tetap jalan. Ataupun sekali lagi tidak suatu kesalahan, ya tidak suatu kesalahan, apalagi nak dianggap buruk kalau disingkat seperti itu. Ya habis selesai takbiran langsung Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika subhanallah, tak pakai Allahumma antas salam lagi. Ya sah-sah sajalah, bas takbir itu menggantikan zikir. Ya kita nambah amal yang ini kita kisah. Tapi kalau tidak seperti zuhur, asar, kita tidak ada wirid panjang, cuma Allahumma antas salam sampai itu kalau baca ya kita teruskan. Tapi kalau memang ada hajat-hajat tertentu boleh kita singkat. Tanpa ada takbiran wirid itu boleh disingkat. Ya kalau kita ada keadaan yang darurat seperti kita di airport nak sholat, habis sholat biasa kita wirid cuma nyingok jam kita sudah teriak gong, bahkan nama intilah sudah ngetop bapak fulan bin fulan ditunggu ya, pesawat sudah nak terbang, dah semanjang ke wirid ya, mat dosa itu wong di pesawat tu no siapa pula ini selama ni pas kita masuk pesawat jingok iwang kami nah, yang macam itu boleh kita singkatkan wirid kita. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung berdoa, tidak apa-apa. Nah, ente bisa sambil jalan baca subhanallah segala macam. Jadi harus bijak lah, ya. Jadi mengurangi zikir, bahkan mengurangi wirid, bahkan menghilangkan, melepaskan sunnah kadang-kadang dituntut untuk kita lakukan. Ada saat-saatnya kita justru dituntut untuk melepaskan sunnah demi kemaslahatan umat. Ya, demi kemaslahatan umat. Mungkin kemarin sudah kita bahas. Ya. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Baiklah, kita sekarang masuk pembahasan selanjutnya, meneruskan pembahasan kitab kita dari kitab Fathul Ilah bima yajibul abad al-abdil maula. Masih dalam pembahasan tentang sunnah dalam salat. Sunnah dalam salat. Sampai kita di halaman 57 bagian bawah. Ya. 57 bagian bawah kita ulangi dikit dari bacaan sujud dan rukuk dan i'tidal ya. Bismillah dari i'tidal itu. Fayaqulu sami'allahu liman hamidah. Halaman 57, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana fil fidarin amin. Afan sedikit ya, ana tambah dikit tak lupa. Termasuk tak boleh puasa hari ini godok. Ya kamu perempuan jangan puasa godok. Kalau ada yang hari ini puasa godok batalkan, ya karena dilarang, ya dilarang. Baik, Bismillah, baca kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fil fidarin amin. Qala al-habib Muhammad bin Sain al-Habsyi fayaqulu sami'allahu liman hamidah was sunnah fi ruku' mudda adh-dhuhri wal 'anuq wan nasbu saqaihi wa fakhidaihi wahdar rukbataihi wa akhadhu rukbataihi biyadaihi wa tafriq al-asabi' wa tawjihiha lil qiblah. Sunnah ketika beliau mengatakan ya fayaqulu sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, itu ketika kita i'tidal. Ini bukan wajib, dia bukan rukun qauli
ya, tapi usahakan jangan salah dalam pelapasan. Walaupun kalau salah tidak merusak sholat, tapi kalau tahu dan disengajakan salah itu dibiarkan, ya itu dosa. Walaupun kalimatnya tidak merubah. Sami'a, sami'a, bukan sami'a. Sami'allahu liman hamidah. Ada ha, ada tak marbuta di belakang. Sami'a, bukan sami'a. Ya, ada kita ni ngilangkan sami Allah, sami Allah, sami Allah. Itu jelas-jelas salah. Sami Allah, kan kebanyakan kita begitu. Coba ada dewek, kamu coba ke tanpa kamu atur. Habis rukuk pas tegak sami Allah, sami Allah, sami Allah. Salah. Sami'a, sami'a, sin mim ain itu jadi satu. Sami'a mendengar artinya. Sami'a, siapa yang mendengar? Allah. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah ada objeknya, ha itu objek, ya. Allah mendengar yang memuji. Yang memuji siapa? Memujinya Allah, yang memuji dirinya Allah. Allah tahu pada hamba-hamba yang memujinya. Was sunnah fir ruku', lalu beliau menambahkan lagi sunnah ketika ruku', ya. Ketika ruku' beliau mengatakan hendaklah kita memanjangkan kita punya, jangan tekuk badan kita ketika ruku' itu, tapi dipanjangkan dan lurus. Posisi rukuk itu seperti itu, kepala jangan nyungak, makruh, jangan juga nunduk, tapi lurus pandangan memandang ke tempat sujud atau memandang bagian lurusan sekepala kita di bawah tempat kepala kita. Itu ada hadisnya, sunnah, dua ikut boleh dipilih. Kemudian kaki kita ditegakkan. Ada wong maaf ya, dia posisinya maaf pantatnya mundur kalau rukuk. Pantatnya mundur. Itu salah sebenarnya walaupun sah. Yang tepat itu kita posisi macam lihat masih begini. Ini macam nyiku, posisi itu seperti nyiku, bukan pantat kita mundur ke belakang, ya posisi macam ya begini kan posisi itu, bukan begini, bukan begini badan manusia. Kalau begini pantatnya ke belakang, tapi begini rukuk itu, bahunya lurus, paha dan betisnya tegak lurus juga. Lalu kita pegang lutut kita, megang lutut, bukan megang paha, bukan pula di bawah lutut, yang dipegang tu lutut. Tangan kita tidak dirapatkan, tidak pula dimekarkan, biasa baik, diarahkan ke arah depan. Kemudian wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan ini bacaan banyak di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Ada lebih dari 7 bentuk bacaan yang pernah dibaca Rasulullah SAW. Ya, di kitab Al-Adhkar Nawawi itu Masya Allah cukup banyak beliau tampilkan yang kita baca di waspada bacaan daripada bacaan rukuk, ya, bacaan rukuk, bacaan i'tidal itu semua sunnah, tapi jangan kita lepaskan. Baca benar-benar dan disunahkan 3 kali dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau dalam riwayat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, boleh. Atau kita baca juga di sini daripada bacaan yang dibaca ketika orang sujud tilawah, boleh dibaca juga seperti ketika sujud Allahumma laka sajadtu, kalau sujud ini Allahumma laka raka'tu, ya, itu juga disunnahkan, ada riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW. Wa yaqulu subhanallah azim bihamdi thalathan afdal, ya baca tenangkan, sabarkan diri kita, jangan kita terburu-buru. Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim, astaghfirullahaladzim. Dosa yang dapat bukan pahala seperti itu. Baca benar-benar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita memuji Allah, maka pujilah dengan sebaik-baik baca pujian. Wa yazidul munfarid wa imam al-mahsurin. Dan boleh kalau kita solat dewean seperti dalam solat sunnah, ya, solat dewean ni tak pernah Nabi menganjurkan untuk solat wajib, ya. Kalau untuk solat sunnah memang ada yang memang bahkan tidak disunahkan berjamaah seperti qobliyah, ba'diyah, solat duha, solat wudu, termasuk solat tahajud, itu tidak disunahkan, bukan berarti dilarang, bukan berarti tidak diperbolehkan, cuma disunahkan memang untuk dilakukan sendiri-sendiri. Maka kalau anda solat sendiri silakan kalau mau ditambah bacaan tersebut, atau solat berjamaah yang dilakukan mahsur. Makna mahsur, uangnya itu-itulah, dan memang mereka satu grup, seperti misal ana dengan murid ana limika, budaknya itulah yang ngawang solat setiap hari, maka boleh kita nak panjangkan, kita kabar mereka dan mereka juga ngikuti apa yang kita lakukan. Kita panjang, mereka panjang, kita pendek, kita mereka ikut pendek. Tidak ada bakal ngeluh, tidak akan ada bakal yang ngerutut. Tapi kalau di musola masjid yang sifatnya orang awam banyak ikut, wong dari mana bakal lewat, apalagi di tempat-tempat yang umum benar seperti terminal, di masjid-masjid yang umum, maka jangan kita memanjangkan solat, ya. Apalagi wong kalau antum mungkin pernah tinggal di Jakarta,
Kita pernah waktu itu nginep di Jakarta di daerah di situ ya perkampungan juga, bukan kampung Nian Betawi, bukan. Jadi walhasil di situ banyak orang begawi kalau. Yang mana Jakarta itu ya sebagian mereka kerjanya di Jakarta pinggiran, bekerjanya di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan. Bahkan ada orang Bekasi begawi di Tangerang. Yang mereka ini harus kejar-kejaran dengan waktu. Nah, mereka biasa itu habis adzan subuh, misalnya subuh, habis adzan subuh, sholat 2 rakaat langsung qomat. Habis qomat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih tegak tuh kami nih tegak. Bukan macam kita ini tegak kati urusan nak tegak nak ke mana kan. Ya, paling mundur ke gagang, kelakar naudzubillah min dzalik. Ini memang mereka tegak tuh langsung pakai jaket langsung nak pergi. Naik motor, perjalanan mereka kerja tuh setengah jam dan sejam. Dan mereka ngejar juga kalau sampai jam 6:30 belum lewati titik ini, maka kena terjebak macet. Jadi mereka langsung lewati. Nah, itu memang kejar-kejaran waktu. Makanya jangan kita panjangkan. Jangan kita panjangkan sholat tadi yang seperti itu. Begitu juga wirid dzikir di tempat-tempat umum seperti itu, jangan kita manjangkan wirid dzikir. Apalagi kita lihat ada tempatnya kecil macam di terminal-terminal, di airport. Ya sedih kadang-kadang kita musola kecil, toko supermarket besar-besar, oh masya Allah. Bahkan WC-nya lebih besar dari kamar mandi berkali-kali. Ya, lebih besar dari tempat sholat. Tempat sholat yang kecil tetap 2 pula. Untuk berzina sama lanang, cukup 4 gitu, mayang. Tino di situ juga ada juga model di Jakarta itu. Kalau antum masuk di tempat ruang tunggu yang layan segala macam itu, turun ke bawah tempat semayang, ya Allah. Ya, cuma 4. Jadi Tino kadang-kadang meloknya melot belakang itu. Kalau sudah Tino melok ya repot kita, hilang jatah sudah. Ya, tak mungkin kita nak sejajar sama Tino. Nah, yang macam itu pas waktu sholat ente lihat banyak orang antri, jangan makin begitu panjang-panjang. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sholat jangan dipanjangkan. Kedua selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Sudah tegaklah. Ini orang antri banyak. Yang antri yang 12 berarti 3 kloter. Nunggu nih. Ya, kita cepat bantu, unjuk kesempatan. Itu orang bijak. Oh, enggak, ini wiritan dari guru aku. Dia pesan jangan aku tinggalkan. Oh, duduk wiritan. Panggil suang security tagih ku ente. Iya. Jadi jangan, kita harus bijak ya, yang seperti itu. La ilaha illallah. Nah, atau juga dibaca di sini kata beliau untuk rukuk kalau inti sholat sendirian ya, atau dengan makmum yang memang ngikut kita nian, bukan orang lain, maka boleh kau tambahkan dengan bacaan rukuk itu dengan Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu hasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaghallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, ini untuk rukuk. Jadi kalau sujud kita ganti Allahumma laka sajadtu. Allahumma laka sajadtu. Wa bika amantu alika tawakkaltu ila akhir. Nah, kalau rukuk Allahumma laka raka'tu. Ya, kalau memang sekali lagi ini salat kita salat dewean atau kita salat dengan jamaah yang memang ikut kita. Dan afwan maaf habaib hubabat hadir rahimakumullah, terutama ikhwan-ikhwan yang muda ini ya, bacaan salat itu kalau bisa kamu pahami artinya, maka akan merasakan kita ledatnya sholat ya. Contoh yang paling mungkin ringan dan singkat, tidak panjang, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Pahami maknanya. Kalau antum paham maknanya, kita akan malu kalau ngebut-ngebut sholat. Ketika duduk bersimpu di hadapan Allah, habis sujud kita muji Allah, lalu kita duduk kita puji Allah. Tak mungkin kita ngebut, kita bakal baca dengan posisi dada kita tetap tegak, posisi kita akan baca sampai selesai. Rabbi, palak kita nunduk memandang tempat sujud. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku, warhamni wajburni, minta Allah ngatur hidup kita, wajburni Allah, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wa'afini warzuqni wahdini, berikan aku hidayah bimbingan, wa'afini wa'fu'anni, afini, selamatkanlah aku dari segala bentuk keburukan dan bala musibah, wa'fu'anni, dan maafkan aku ya Allah. Allah tidak pantas ucapan ini kalau kita antum melakukannya dalam keadaan lalai. Tidak pantas ya. Ucapan kita memang di saat itu harus merendah dan merasa diri sebagai abidullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, abdullah. Taib. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal ay yaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Dan disunahkan ketika kita angkat kepala dari rukuk ya, ucapkanlah sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Makmum, imam semuanya mengucapkan. Ya, lalu bacalah semua. Imam baca, kita baca. Rabbana walakal hamdu bil as-samawati bil ardi masita min syai'in ba'du. Nak lebih sempurna, sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Baru mil as-samawati bil ardi masita min syai'in ba'du hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih.
Mil as-samawati min ardi masita min syai'in ba'du. Paling singkat-singkatnya, cuma jangan kita lakukan ya kecuali kalau dalam keadaan memang kondisi ya sempit atau kita terburu-buru atau ada hajat apa. Mungkin cukup sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Sudah? Sujud langsung. Boleh. Cuma jangan melok-melok macam ni, balik haji ni, ya. 30 lagi di Mekah, 10 lagi di Madinah. Balik ke Palembang tak lagi rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, tak lagi rabbana walakal hamdu, tak lagi. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. So langsung sujud dia. Macam apa dah macam? Itulah di Mekah kemarin. Ya, itulah di Mekah kemarin. Nah, kacau kita. Ya, balik berubah bahaya ikhwan, hati-hati. Alhamdulillah tahun ini ya dalam satu sisi bukan kita bersyukur ya tahun ini tak kata haji ala kulli hal. Nah, kalau tahun depan ada haji pati kan. Jangan sampai kakek nenek kita umur 70 dari lahir sampai dia umur 70 ahli sunnah wal jamaah kental. Balik-balik dapat buku dari orang Wahabi dari sana. Buku bahasa Indonesia, hadiah dari Raja pula sebutnya. Bangga kalau kita kadang-kadang tunjuk kaset. Di situ bagus sekali pertamanya halaman 1 sampai kitab itu 150 halaman. Halaman 1 sampai halaman 95 becus segala benar kalau ajarannya. Tapi dari 95 sampai 105 di situ diselipkannya. Ya, jaga kubur itu bid'ah, haram, syirik, tawassul itu haram, syirik macam tahlil tak boleh. Balik nenek kita umur 75 tahun, dari lahir sampai 75 tahun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anjur ke anak cucunya untuk ziarah bak kamu, ziarah kakek kamu meninggal, tawassul tahlil balik. Jangan lagi, ngapa haram itu. Ya Allah, kesian 70 tahun berubah akidah. Jangan hati-hati, tapi insya-Allah salamah afiah. Perlu kita perhatikan itu ya, jangan sampai kita lewatkan. Awas yang ngirim-ngirim anak ke luar sekolah. Hati-hati jangan sampai salah tempat. Ya, ke Yaman Ustaz. Yaman di mana? Kami pengen tahu. Ke Hadramut di mana? Pengen tahu. Karena Yaman juga banyak juga yang salafi yang ekstrim. Ya, lebih serem dari Wahabi yang di Mekah. Ada. Hati-hati. Jadi kita bertanya, petunjuk. Tapi kalau dari kamu mondok ke anak di pondokan yang memang salaf, ya, pondokan habaib, pondokan kiai yang salaf yang kental ahli sunnah jamaahnya, ya kita insyaAllah yakin, apalagi kalau itu guru-guru mereka yang mengarahkan. Kalau guru-guru mereka yang mengarahkan, mereka yang tanggung jawab dunia akhirat terhadap anak kita dikirimnya ke sekolah mana, karena mereka tidak akan sembarangan. Taib ala kulli hal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal ay yaqula sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sampai kalimat ila min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fihi mil as-samawati mil ardi masyita min syai'in ba'du. Atau Rabbana lakal hamdu mil as-samawati langsung, atau Rabbana walakal hamd. Jadilah alhamdulillah. Nah, takbiran ini juga banyak macam-macam takbiran ni, ya. Walillah ilham mana 14 dulu aku. Iya, benar-benar macam tu. Walillahilham. Bukan ilham. Banyak yang macam tu. Mangat makin mik kuat-kuat pula. Oh, akbar walillah ilham. Nah, salah, bukan walillah ilham. Ilham mano. Ya, apa anak dia nama ilham panggil itu. Walillahilham disambung itu. Walillah alhamd. Walillah dan untuk Allah alhamd pujian disambung. Walillahilhamd. Bukan ilham. Kalau dia macam walillah alhamd misalnya masih agak benar tapi salah dalam maknanya. Ya, walillahilhamd bukan walillah kuat pula ilham. La ilaha illallah. Ya, takbiran macam-macam, banyak tak baca maco, ada yang hafal, ada yang maco tulisan maaf bahasa Indonesia. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasiro bukan kasiro, kathiro bitha. Kalau kasiro artinya hancur, kalau kathiro itu banyak. Nah, artinya beda, sudah jauh ini. Ya, jadi tak benar tengok tulisan, jangan bahasa Inggris semangat pakai mic pula panwong kami. Kacau macam ini. Alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asil sad, bukan wa asila. Hasil itu pakai baju. Ya, wa asila sad. Benar ke ikhwan, jangan masing-masing gitu nih. Ya, lain arti sisip natang ke dosa. Ibu kata wa asila la ilaha illallah wa'dah, bukan wa'dah, wa'dah janji, wa'ad janji. Allah itu memenuhi janji.
sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azzan, bukan wa a'ajjandahu, no. Jadi dengar, baca tulisan, dan kalau baca tulisan bahasa Arab yang dibaca, ya, jangan salah. La ilaha illallah ala kulli hal, ya. Perlu kita ni banyak baca ni lewat nguping melok, alhamdulillah. Tapi sayang, benar tidak tulisan bacaan kita tidak pernah perhatikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana walakal hamdu ila min syai'in ba'd. Wa yazidul munfarid wa imamul mahsurin, dan boleh nambahkan bagi kita yang salat dewan atau imam yang memang biasa dengan ahaqqun ma qala al-'abad wa kulluna lakal 'abad la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Ini bacaan yang pernah juga dibaca Rasulullah di saat i'tidal. Ya, dipakai oleh mazhab lain. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i memiliki kita yang tadi. Jadi Rasulullah itu pernah membaca sekian banyak cara. Maka imam ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka masing-masing dipilihkan, diberikan Allah ilham untuk memilihkan untuk umat dan murid-murid beliau dengan apa beliau. Rasulullah menunjuk ada 10, nah pilihlah istilah seperti itu seakan-akan. Maka mereka pilihkan pada kita yang terbaik. Imam Malik milih lain lagi, Imam Ahmad bin Hanbal milih lain lagi, Imam Hanafi milih. Jadi jangan saling salah. Benar kalau mereka itu. Benar kalau ngembek dari Rasulullah kalau sumbernya. Cuma kadang-kadang kita ni ada yang sifatnya agak fanatis, bela-bela mazhab, tapi yang alhamdulillah dia agak ngerti dikit tentang hukum-hukum hadis, dia tahu sumbernya. Tapi yang dipilih Imam Syafi'i ini semuanya sahih kalau itu. Tapi yang dipilih Imam Ahmad ni ada yang dhaifnya. Mulai banding, jangan siapa kau si Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa? Imam Syafi'i itu siapa? Kita nak kata apa-apa. Kita galau-galauin Allah Muhammad. Yang kita galau-galauin ilmu kita. Ulama yang ada sekarang ini bandingkan dengan beliau dewean. Ulama ada 1000 yang hidup zaman kita. Satu dacing, dia dewean di dacing sebelah kanan. Masih menanglah beliau. Masih beratlah beliau. Apalagi pahala beliau di zaman hidup sampai beliau wafat sampai detik ini berapa juta manusia tiap hari ngamalkan ilmu mereka. Lah kita apa? Jadi jangan fanatik mazhab telah berlebihan. Alhamdulillah kita sudah istiqamah dengan mazhab Syafi'i. Ya, istiqamah dengan mazhab Syafi'i. Ada orang lain dengan solat, yang penting kita tahu dia ada landasannya. Ya, la ilah. Tapi kalau solat sudah ngaco, model solat maki sujud pakai batu segala macam, jangan dipeloi. Ya, itulah sudah sesat menyesatkan. Jangan dipeloi atau dak maki rukuk, dak maki Fatihah, dak maki galau-galau lah, salah pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ma'asyar ahbab ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Nah, jadi bacaan tadi boleh kita tambahkan kalau kita mau. Kemudian beliau mengatakan kunut. Nah, membaca kunut termasuk sunnah ketika i'tidal untuk solat subuh. Wala fa'zul jad min kal jad. Wal kunut fi i'tidal tsaniyan subuh wa afdalu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afid ila akhir. Itu yang kita dipilihkan oleh Imam Syafi'i. Mazhab lain ada yang pakai kunut ini cuma 2 mazhab, Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal tak pakai kunut. Ya, Imam Hanafi tidak pakai kunut. Nah, jadi kalau kita nak pakai kunut silakan. Memang itu ada landasannya. Rasulullah mengucapkan, ada hadisnya. Ya, ada landasan hadisnya. Walhasil kita sekarang ini nerima apa yang sudah ditetapkan mereka, tinggal kita jalankan. Yang pakai kunut payu tidak ada apa-apa. Nah, kalau kamu solat di luar tempat umum ya. Ya, kalau di Indonesia ini sebenarnya yang mayoritas muslim kita ini ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita langsung misalnya mimami salat subuh di luar, di terminal, di airport, di mana-mana, kita langsung pakai kunut tidak apa-apa sebenarnya. Cuma ngimbangi sekarang inilah banyak uang lah sudah tidak Syafi'i. Kalau kita tanya kadang-kadang dia Syafi'i tapi dia tidak melok kunut. Ya, ada yang tidak mau kunut, ada yang anti kunut. Kalau tidak melok biasa, ada yang uangnya bagus, berilmu, berakhlak. Ya, kita pakai kunut, ya silakan tidak apa-apa, saya jadi makmum dia bilang. Dia tidak ngambil, dia diam baik dia. Nah, kita orang berilmu. Sama macam kita kalau kita orang berilmu, imam ketemu tidak pakai kunut, kita tidak ngutuk. Biasa baik kita. Nah, jadi kalau kita salat di tempat umum, kita jadi imam, ente tanya, minta maaf Bapak, boleh kita pakai kunut? Oh iya, silakan ya mereka. Pakai kunut. Sudah, bismillah. Kalau ada mereka, jangan Pak, kita keburu-buru ya. Kita nak cepat mesti subuh. Ada kan pesawat kan kadang-kadang jam 5 pesawat misal gitu. Atau ada memang yang memang tak pakai kunut. Oh, kami enggak pakai kunut, enggak mau kami. Ya sudah ngalah gitu. Jangan gotot-gototan masalah sunnah Pak. Yang penting kita imam dengan cara yang baik, yang benar. Nah, kunut disunnahkan ya di dalam sholat subuh. Bedanya kita sama Maliki, Imam Maliki itu kalau kita kunutnya ba'dar rukuk, tidak. Kalau mereka sebelum rukuk. Itu kunutnya, dan mereka disirkan, tidak dijaharkan. Kalau kita dijaharkan, baik sholat dewean
subuh nih kebetulan nanti kesiangan dewean ya baca kunut, jangan nunggu kelangga bagi kunut di rumah dewean ndak bagi kunut ngapo kayak kedengaran tetangga Ustaz anak lambat sholat no ndak apa-apa kunut pakai kunut. Dan di sini Imam Muhammad bin Husain mengambil apa yang dipakai beliau dalam mazhab Syafi'i, memilih kunut itu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan cucu Rasulullah. Rasul mengajarkan dan beliau mengatakan Rasulullah sepanjang tahun hidup memakai kunut. Ya, dalam riwayat ada. Nah, ada juga yang mengatakan Rasulullah berkunut hanya sepanjang 1 bulan ketika itu kunut nazilah. Banyak versi, banyaklah. Walhasil tidak usah kita repot sekarang. Allahumma shalli ala nikmat jazahumullah khairan jazaa. Kita mengucap terima kasih kepada imamatul madzhab. Mereka sudah merumuskan, mereka sudah menyaring, mereka sudah mencetak, mereka sudah menjadikan, dan tinggal kita jalani. Tidak usah lagi kita nak berbantah-bantah dengan hadis ini lebih kuat ini. Kau tu siapa? Mereka sudah jalani kalau itu. Mereka sudah lewati kalau itu. Tidak sembarangan mereka mengatakan ini sunnah, ini tidak sunnah dan seterusnya. Sekarang kita jalani. Nah, kunut disunnahkan, ya, kunut disunnahkan. Baca kunut. Wa kunut fi i'tidal tsaniyah subuh. Rukuk pada salat subuh rakaat kedua kita baca kunut. Termasuk juga kunut disunnahkan di salat witir Ramadan. Salat witir Ramadan itu juga ada khilaf. Ya, untuk witir Ramadan, untuk witir kunut itu ada khilaf ulama, macam-macam pendapat. Yang muktamad dan dijalankan dalam mazhab Syafi'i dilakukan dari semenjak malam ke-16 Ramadan. Malam ke-16 Ramadan pakai kunut di rakaat terakhir salat witir. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak hanya di 16 tapi dari awal Ramadan sudah disunnahkan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bukan hanya di Ramadan, sepanjang tahun kunut untuk witir disunnahkan. Silakan kalau kita nak pakai dewek silakan jalani. Ya, kalau kita nak ngadakan dari awal Ramadan misalnya, ya kita harus mufakat sama jamaah masjid. Jangan enggak dikatakan masjid kita masjid yang beda aliran. Wong lain malam 16 kali kita dari awal mulai kunut. Nah, tapi kalau untuk ke Masjidil Haram Mekah atau Madinah mereka dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan sudah pakai kunut witir. Kalau kunut witir tidak banyak perbedaan mazhab arba', semua mereka menjalankan. Tapi kunut subuh itu ada pendapat yang berbeda. Ma'asyiral habaib mubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Wal kunut fi i'tidal tsaniyah subuh wa afdalu Allahumma hdini au Allahumma hdina in kanat imaman. Kalau kita dewean Allahumma hdini, kalau kita jadi imam Allahumma hdina ila akhiri wa rafa'a yadayhi fihi wal jahar bihi lil imam. Disunnahkan ngangkat tangan ketika berdoa dan disunnahkan jahar buat imam, dan kalau kita dewean kita sedang baik suaranya. Ya ada kata yang ngamin ke juga sekuat-kuat inti dewean kan. Ya, kalau inti salat dewean ada yang ngamin ke lah bingung pula. Iya. Tapi memang disunnahkan ikhwan. Yang ada di salaf kita mengatakan kalau kau salat di suatu tempat yang terbuka, di pantai, di gunung, di kebun, di mana, ya, salat inti boleh untuk doa inti buat dengan domir jamak. Termasuk sholat subuh. Ngapa? Boleh jadi kau sholat di belakang kau ada bangsa jin yang ikut sholat. Jin yang nunggu di tempat itu mungkin ikut sholat, jin Islam. Jadi kalau kita memang nak maki Allahumma hdina fi man hadait sholat dewean, jangan kaget kalau di belakang kami amin. Ya, boleh jadi. Ya, nyantai baik, biasa baik. Kalau bangsa dia ada salaman. Su rapat-rapat. Su rapat-rapat, rapatkan sok. Jangan enggang-enggang, ya. Tak bagus solat enggang-enggang. Bersatu kita teguh. Hakada. Ni kaget nak 17 Agustus ni. Lapangan tak cukup untuk bercara. Apa tak boleh rapat-rapat? Ya, harus berjarak. Ala kulli hal. La ilaha illallah. Nah, kunut ikhwan mungkin pernah kita bahas kunut ya. Sunnah kunut. Kunut disunnahkan. Sunnah kunut pertama masalah ngangkat tangan. Ngangkat tangan disunnahkan. Tidak ngangkat tangan boleh, tapi sunnahnya ngangkat tangan. Mana ngangkat tangan Ustaz? Macam ini, macam ini, macam ini, atau macam ini, atau macam ini, atau mana? Rendas, bawah perut, bebas, silahkan. Ya, bebas. Ada yang macam ini kan depan perut, ada yang ngangkat depan dada dikit, ada yang ngangkat tinggi, ada yang Mekah tinggi. Bebas, silahkan. Penting ngangkat tangan, sunnah. Nunjukkan kalau kita fakir, kita butuh, kita minta sama Allah, kita minta sama Allah. Kemudian masalah yang lebih dibahas lagi, masalah ngeraup muka. Sunnah apa tidak ngeraup muka? Ittifaq ulama, kebanyakan ulama, walaupun ada pendapat juga yang mengatakan, yang ittifaq ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak diraup. Tidak diraup. Selesai. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Langsung lepas ke baik.
Ada yang mengatakan disunahkan meraup seperti kita di luar salat, tapi muktamad dan kebanyakan ulama mengatakan tidak diraup ke muka. Memang kesan berdoa itu biasanya sallallahu alaihi wasallam kita langsung raup ke muka kan, ya, tapi ini tidak disunnahkan, ya, sepakat ulama, walaupun ada yang mengatakan sebagian kecil yang membolehkan atau mensunnahkan kita ngeraup muka. Nah, baca Allahumma hdini fi man hadait kalau dewean. Kalau kami Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Tambah wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, boleh. Nah, sampai situ kita ngamin terus kan, amin amin amin. Ketika selesai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, imam baca dewek. Ya. Imam baca dewek, kita juga baca kita maco juga, bukan kita diam. Imam maco, kita maco, tidak ngaminkan. Memang ngapalah tidak diaminkan, kamilah semangat ngaminkan, atau imam tu stop, jadi kami diam ya. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin fa innaka taqdiru gitu. Stop, sunyi, diam kalau. Nah, pernah tak kita nanya ngapo macam ini? Ya, mungkin sudah sering saya sampaikan ini. Ya, karena yang pertama tadi doa memang diaminkan. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu pujian kepada Allah, makanya tidak diaminkan. Makanya tidak diaminkan. Nah, kunut, sunnah kunut ini kalau kita memang melok imam, boleh jadi kita kunut dapat 2 kali kunut. Pertama kita terlambat serakaat, masuk masjid rakaat kedua sembahyang subuh, imam tegak Allahu Akbar, kita melok Allahu Akbar, melok imam kunut, melok berkunut. Selesai sujud, selesai salam assalamualaikum, kita tegak lagi kan, serakaat lagi, kunut lagi dah kan, sudah tadi jadilah. Oh, jangan bakhil, kau minta lagi sama Allah, tadi melok gombongan, sekarang kau dewean, jatah kau kemarin melok yang tadi melok imam. Jadi kita kunut lagi 2 kali, kunut lagi 2 kali. Tamo kasus imam lupa kunut, kita ni masbuk, kita rakaat kedua baru melok, imam lupa kunut, ya kita melok beda, usah teriak subhanallah, ya kunut ini nih, dah usah teriak subhanallah, bukan dukun subhanallah. Imam tadi kunut, imam tadi sujud sahwi, lupa kunut, imam sujud sahwi, kita melok sujud sahwi dah, kita ni kan baru serakaat, melok apa gawe imam, melok imam kunut, maca kunut, imam dak berkunut, melok dak berkunut, imam sujud sahwi, melok imam dak sujud sahwi, dak apa-apa, melok sujud sahwi kita sudah. Nah, sekarang kita rakaat kedua, kita rakaat kedua, subhanallah, gara-gara dia tadi agak sedikit kebek, mana imam dalam hati dia, mana imam ni lupa kunut. Nah, hati-hati kalau ada sombong ujub tu biasa nyampak kakek. Pas juga rakaat kedua tegak nambah rukuk, tidak sami Allahu liman hamidah, Allah, nah lupa pula kau. Nah, gara-gara ada ujub, ada imam ni lupa kunut, akhirnya dia lupa pula. Nah, sekarang mana posisi dia? Sujud sahwi dah. Sujud sahwi. Jadi 2 kali sujud sahwi. Tadi gara-gara kelupaan imam, sekarang gara-gara kau ngelupa. Kau lupa, maka kita pun disuntut untuk sujud sahwi. Ya. Nah, atau katakanlah tadi imam lupa, imam sujud sahwi. Lalu kita berdiri, kita baca kunut, alhamdulillah selamat. Nah, bagaimana kalau imam tidak sujud sahwi? Lalu kita baca kunut, apakah kita sujud sahwi punya imam tadi? Tidak usah. Ya, tidak usah. Imam sudah selesai urusan sama kita. Kita tidak dituduh untuk sujud sahwi punya dia. Tapi kalau kita lupa, maka kita sujud sahwi. Boleh jadi sujud sahwi kita nyobain lupa. Tadi melok imam melok, pas kitanya kita lupa, sujud sahwi. Kalau imam tadi lupa, sujud sahwi imam, kita melok. Sekarang kita lupa pula, sujud sahwi juga. Hakadha. Ma'asyal habaib babat hadirin hadirat rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Nah, kunut ini ya hanya berlaku untuk sujud sahwi ini kalau kunut subuh atau kunut witir. Tapi kalau kunut nazilah yang sekarang kita pun dianjurkan oleh kepada imam-imam salat, kalau mampu ya, salat 5 waktu itu sunnah kunut nazilah. Cuma ada sebagian tokoh-tokoh ulama kita untuk maghrib mereka tidak baca kunut itu karena maghrib sempit, dianggap salatnya ringan. Nah, jadi untuk salat isya kunut nazilah baca. Ya. Salat subuh habis kunut subuh plus tambahi lagi. Tambahi kunut nazilah. Bentuk kunut nazilah macam-macam. Ada yang langsung datang dari Rasulullah, ada yang disusun oleh ulama. Minimal paling pendek selesai nih. Ya. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Akhir kunut kan? Jangan langsung tutup wassallallahu. Tambahi ya, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ini yang paling gampang. Ya, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tutup. Ada yang panjang banyak, Allahumma ighfir Allah,
Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa'tub bina wa'fadna wansurna wa'farij 'anal muslimin. Allahumma fina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma aslihna. Banyak ya, panjang ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak kitab ulama menuliskan. Silakan mampu panjangkan, tapi kita pikirkan juga makmum ya, sudah sholatnya Jumat subuh, sujud tilawah, tegak lamu, sejadah, tambah lagi hal atta panjang, kunut nazilah 4 jam. Nah, kacau gitu. Ya, jadi ngimbangi. Boleh kunut nazilah ya, antum sendiri boleh yang pendek jadilah. Itu kunut nazilah disunnahkan. Nah, jadi kalau digabung kunut subuh boleh. Ummahat ubabat sholat di rumah pakai kunut nazilah. Doa untuk umat Rasulullah. Ya, di mana-mana banyak yang dapat musibah, yang dizalimi, yang terzalimi, dan termasuk kita. Nastaghfirullah untuk bilak ya Rabb. Dan banyak saudara kita yang menzalimi diri sendiri dengan kita bermaksiat. Ya, kita minta ampun karena dengan dosa itu kita mungkin menyebabkan turunnya balak dan musibah, maka kita bertolak daripada balak musibah dengan berdoa minta ampun sama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa ta'minul ma'mum bid-du'a. Jadi diaminkan ya, jangan malu-malu. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan amin. Ya, kuatkan tak apa-apa, memang dibolehkan. Tapi untuk orang lanang, ummahat ubabat dak usah kuat-kuat amin, kamu kecil-kecilan bae. Ya, endep-endepan bae amin amin. Tapi orang lanang disunahkan dikuatkan amin tersebut. Wa isyarikuhu fi tsana wa kunutihi an lam yasma'hu. Dan di sini Nabi Muhammad jelaskan, kamu melok juga baca pas pujian tadi, fa inna kata kati wa laik doa alaik wa innahu la yadhillu. Jadi bukan imam bae lalu kita diam, kita juga melok maco, tapi memang tidak dikeraskan, sekidarnya kita dengar dewek bacaan kita tadi. Kata wa yaqnut fi sa'iril maktubat lin nazilah, dan disunahkan untuk seluruh salat wajib 5 waktu untuk kunut nazilah. Wa yusannu fi sujud wada'a rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi ma'a maksyufah. Kemudian disunahkan ketika sujud ya, kita melakukan hal-hal yang disunahkan. Di antaranya beliau mengatakan wada'a rukbatayhi, dulukan lutut baru tangan. Ada pendapat mazhab lain enggak, sebaliknya tangan dulu baru lutut. Ada dalil hadisnya, ada masing-masing ada dalil hadisnya, ada sahihnya galau. Nah, jadi mak mana kita melok mana ini? Sudah melok ibarat mazhab Syafi'i meloklah sepaket. Ya. Jangan kita melok sepago dalam hal yang ini kita melok tempat lain, jangan pelin-pelan macam itu. Kaget bingung nanti menjalankan syariat. Meloklah sudah paket. Kita memang Syafi'i, meloklah secara Syafi'i. Disunnahkan lutut dulu baru tangan. Tapi kalau orang yang memang dalam keadaan sakit pinggang, badan kegemukan ya, dan lain-lain, silakan tangan dulu baru lutut. Summa yadayhi summa jabhati, kemudian kedua tangannya baru dia letakkan dia punya kening. Wa anfihi, ada yang mengatakan kening sama hidung bageng. Ada yang mengatakan kening dulu baru hidung. Kita tahu hidung bukan suatu syarat sahnya sujud nempel. Kalau tidak nempel tidak apa-apa, tapi kalau yang ditempelkan itu lebih afdal, sunnah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfi ma'a maksyufah, dan usahakan semua itu terbuka. Tangan terbuka, telapak tangan, telapak kaki, perut, jari-jari terbuka, kening terbuka, hidung juga terbuka. Nah Ustaz, mak mana kami solat pakai masker ni? Itulah ditanya wong lah, sering dijawab oleh asatis. Tak apa-apa pakai masker solat kalau memang kita darurat menggunakannya. Kalau tidak, ya tidak usah. Ya, di sini beliau sunnah katakan dibuka hidung, mulut, kening itu. Kalau kening wajib ya, walaupun sebagian harus ada yang kena tempat sujud. Kalau pacak terbuka, kalau kening, tangan, tapak tangan kita buka juga. Wahakadha. Maksyufah. Jadi kalau kening wajib ya, walaupun ada sebagian yang terbuka itu untuk sujud sudah jadilah. Kalau pacak terbuka, kalau itu lebih afdal. Kalau betina, tak boleh kaki terbuka. Wong lanang baik yang boleh terbuka. Wong betina harus tertutup. Pakai kaos kaki lebih afdal. Kalau tidak ya mengkena yang panjang. Ini maaf, kadang-kadang perempuan itu ya, kelalaian mereka ketika sholat, ketika sujud itu kakinya ada yang terbuka. Ya, karena mengkena itu ngelombok di bawah pahanya, antara paha pucuk betisnya, sehingga kakinya terbuka terjengok. Nah, kalau kita kebetulan di rumah, kebetulan kita lagi duduk, anak tina kita atau bini kita sedang sholat, pas kita jengok terbuka, langsung kita seret, kita tutupkan, tidak batal. Tapi kalau lama, batal sholatnya.
Ya, walaupun tidak dia dewek yang nutup ke kita yang nutupnya, boleh. Cepat begitu buka nyengok langsung tutupkan. Hakata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mujafatir rijlun mirfaqaihi rajulin mirfaqaihi an janbaihi wa batnuhu an fakhidaihi. Kemudian disunnahkan kalau sujud itu ya antara paha dengan perut ini berjarak, jangan nempel, jangan dekat. Jadi kita tuh posisi kita otomatis dengan itu ya sujud juga bukan maaf seperti tadi. Bukan seperti ini, bukan pantat kita mundur ke belakang. Kita ini kadang-kadang sujud antara paha dengan betis paha ditekan oleh perut sama paha paha. Seharusnya tidak. Posisi sujud itu seperti ini, paha kita ini tegak, paha kita tegak. Posisi sujud, nah macam ini jadi tempat sujud. Bahu kita, punggung kita dari bokong ke bawah nucup. Nah, dijauhkan antara paha dengan perut. Jadi di situ memang kesannya kita sujud akan kepala ini jauh. Tapi jangan berlebihan. Dan jangan antum katakan kalau lihat ada orang sholat memanjangnya itu langsung wah ini Wahabi, ini enggak, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Memang itu sunnah. Tapi jangan berlebihan macam mereka yang kita saksikan sampai terlalu menjoroknya. Terlalu jauh sampai dadonya sampai nempel ke tempat ke lantai, itulah salah pula. Ya, jadi memang disunahkan jangan terlalu sempit. Makanya sejadah-sejadah yang sekarang ini yang gambar-gambar masjid itu kadang-kadang terlalu kecil. Kalau badan orang kecil-kecil lemak, kalau rusak tidak cukup dia, hanya otomatis dia sujud tapi perut dia nempel paha. Sah, bukan tidak sah. Cuma di sini sunnah, afdalnya paha dengan perut itu berjarak, direnggangkan. Kemudian untuk sujud kaki kita wajib ya perut jari-jari itu nempel ke lantai, bukan kepala jari-jari, apalagi ditekuk macam ini, jangan. Ya, usahakan seperti ini. Nah, mama Ustaz, anak nyengok ada orang sujud itu kakinya dirapatkannya. Ada juga yang direnggangkan, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Dirapatkan boleh, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Cuma direnggangkan itu asli hukum dalam mazhab Syafi'i memakai yang renggang. Tapi kalau yang dirapatkan silahkan, tidak apa-apa. Ketika sujud kakinya dirapatnya antara kaki kanan dan kaki telapak kaki dua itu dirapatkan, boleh-boleh saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu wallahu alam bis-shawab. Sampai di sini dulu. Habaib buat rahimakumullah. Insyaallah panjang umur afiat, kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Tolong bagi ke gosidanya. Masya Allah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu
الشر والبلوى